እሺ እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንደ ታዬ ብድግ ላስደርግ መሰለኝ አልመልስ ብሏል። ኦኬ ሶ አይ ዊል ትራይ ቱ ፕሬዘንት the context on which we are working and as well what I know from my experience about health insurance. So the outline of my presentation will be this. Most of you by now do know well about universal health coverage, but in case there are some, I will try to explain that. And then we will see what the functions of health financing are, what the schemes are, and then the recently revised healthcare financing strategy. I will try to show you the public health insurance design we have in the country. And then finally, I will try to say few things on the roles of private health insurance and the possible challenge of not only the private, but as a whole, the health insurance system. So, universal health coverage okay. Yeah. Okay. Yes. So, universal health coverage is ensuring all people access needed health services without financial hardship. There are three key things here. As you see, I have put them in bold. So it talks about population, it talks about the number of services, and it talks about financial coverage. So usually when we depict universal health coverage, because it's related with how it is financed, there is a famous cube that we use to depict it. So, as you see this cube, the yellow box is the coverage, okay, the one inside. And the bigger box is the aspiration, or what we want to achieve in the ideal setup. So the three dimensions you see, one is the population coverage. So with the finance that is available, should we go to this direction so that the block will move to fill this side of the cube, and that is the rate with which we cover additional population. And the other side is the services, okay, the one that you see on this side. So with the additional money that's mobilized, should we include additional service or additional intervention? And the other dimension is how much of that service should be paid by the mobilized money. So when we say we have achieved universal health coverage, it means that we have tried to cover all the people with all the services and without them worrying to cover the finance. I mean, not worrying, but at least that expenditure not causing them financial hardship. ስለዚህ በአጠቃላይ ሞቢላይዝ ባደረግነው ገንዘብ ትሬድ ኦፍ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ብዙ ሰው ብንሸፍን ይሻላል፣ ብዙ ሰርቪስ ብንሸፍን ይሻላል፣ ወይስ ደግሞ ሰዎች የሚከፍሉትን ለአገልግሎቱ የሚከፍሉትን ወጪ ብንቀንስ ይሻላል ማለት ነው። ሶ ምንም ወጪ ሳያወጡ ሲቀሩ ሙሉ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አይዲያሊ ኪዩቡ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። there will be some services ከቨር ማድረግ ያን ያህል ሊያሳስበን የማይገባና ወያችን የማይሆን ማለት ነው። ቢኮዝ አልቲሜትሊ ሁሉንም ሰርቪስ ከቨር እናደርጋለን ማለት አንችልም። ቢኮዝ ቴክኖሎጂ ኢዝ ግሮዊንግ፣ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ሰርቪስስ ይመጣሉ። እነኛን ሁሉ ከቨር ማድረግ ስለማይቻል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለን አቅም ኢሴንሻል ለሚባሉት ሄልዝ ሰርቪስስ አብዛኛውን ሰው ከቨር ማድረግና ወጪውን ካታስትሮፊክ እንዳይሆን ማድረግ ነው የምናስበው ማለት ነው። ሶ ሄልዝ ፋይናንሲንግ ስንል ሶስት ፈንክሽንስ ነው ሁሌ የምናስበው። የመጀመሪያው ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ነው። ሶ ምን ያህል ሪሶርስ ሞቢላይዝ አደረግን? ቢኮዝ አፍተር ኦል ሄልዝ ፋይናንሲንግ ካልን ያው የሰበሰብነው ገንዘብ ኢንቨስት ልናደርግ የተዘጋጀነው ገንዘብን ስለሆነ የምናወራው ማለት ነው። the second thing is ፑሊንግ ነው። ፑሊንግ ስንል ሁለት ነገር ነው የምናወራው። አንዱ ፋይናንሻል ፑሊንግ ነው። ያ የተሰበሰበው ብር በአንድ ቋት ውስጥ ነው ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ ነው። አይ ሆፕ አብዛኛው ሰው አንደርስታንድ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ በአማርኛ ብቀጥል አይደል። ሶ ምን ያህሉን ሪሶርስ ፑል አድርገናል የሚለውን ነው። ሁለተኛው ግን ምን ያህል ሪስክ ፑል አድርገናል የሚለውንም ጭምር ነው።
So when we talk of insurance, insurance works by rule of number እና ብዙ ሰው ለማካተት መጣር አለብን። ምክንያቱም ብዙ ሰው ማካተት የምንፈልገው ሪስክ ያለበት የሚገባውን ያህል ሪስክ የሌለበትም እንዲገባ ስለምንፈልግ ማለት ነው። otherwise ሪስክ ያለበት ብቻ የሚገባ ከሆነ it will not be after all an insurance። ስለዚህ ፑሊንግ ማለት ምን ያህል ኤክስፓንድ አድርገን ብዙ አይነት ሪስኮችን ይዘናል ማለት ነው። ምን ያህል ልጆች እንደያዝ ነው፣ ምን ያህል ትልልቅ ሰዎች ይዘናል፣ ምን ያህል ወጣት እንደያዝ ነው፣ ምን ያህል ሽማግሌ ይዘናል፣ ምን ያህል ድሃ እንደያዝ ነው፣ ምን ያህል ሀብታም ይዘናል የሚለውን ማለት ነው። እንደን ምን ያህል ጤነኛ እንደያዝ ነው ወይም የታመመ እንደያዝ ነው፣ ምን ያህል ጤነኛ ይዘናል የሚለውን ሬንጅ ማለት ነው። ስለዚህ ሪስኩን የምናሰፋበት ነው። ሶስተኛውና ሜጀር ፈንክሽን በሄልዝ ፋይናንሲንግ ውስጥ ኢዝ ዘ ፐርቼዚንግ። ፐርቼዚንግ ስንል ሶስት ነገሮች እናወራለን። የመጀመሪያው ዋት ቱ ባይ ነው። ምን አገልግሎቶች ነው የምንገዛው፣ ምን አገልግሎቶች ነው ልንሸፍን ያሰብነው ማለት ነው። ሶ ዋን ሳይድ ኦፍ ዘ ኪዩብ ያልነው ማለት ነው። and then where to buy፣ እነኛን አገልግሎቶች ከማን ነው ልንገዛ ያሰብነው? ከፐብሊክ ፋሲሊቲስ ነው? ከፕራይቬት ፋሲሊቲስ ነው? አክሬዲትድ ከሆኑ ፋሲሊቲስ ነው ወይስ ከሁሉም ፋሲሊቲስ ነው የሚለውን ዲፋይን ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው። and the third one is how to pay those facilities። እነኚህ ዲፋይን ያደርጋሉ። እነኚህ ጉዳዮች መጨረሻ ላይ ምን ይመስላል የሚለውን ሄልዝ ፋይናንሲንግ ስትራክቸሩ ዲፋይን ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል በፊ ፎር ሰርቪስ ነው የምንከፍለው ካልን ወይም ለተሰጠ አገልግሎት እየቆጠርን ነው የምንከፍለው ካልን it will incentivize the provider to give በጣም የተለጠጠ ሰርቪስ ማለት ነው። ምክንያቱም በፊ ፎር ሰርቪስ ስለሆነ ገንዘብ የሚያገኘው ብዙ ሰርቪስ እንዲሰጥ ፕሮቫይደሩን ኢንሴንቲቫይዝ ያደርገዋል። ኢፍ ዊ አር ጎይንግ ቱ ፔይ ፕሪ ካፒቴሽን አይነት ወይም ፕሪ ሰርቪስ አይነት ፔመንት ካሰብን ደግሞ ወይ ኳሊቲ ኮምፕሮማይዝድ እንዲሆን ያደርጋል ወይ ደግሞ ሪፈር አውት ይበዛል ማለት ነው ከሚሰጠው አገልግሎት ውስጥ። ስለዚህ ምን አይነት ክፍያ ነው የምንከፍለው የሚለውም ዲፋይን ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ አስ ኤ ሆል ሄልዝ ፋይናንሲንግ ፈንክሽን ስናወራ ኢት ኢዝ ዲስ። ሶ አሁን ሊቋቋም የታሰበው ኢንሹራንስ ወይም እየተቋቋመ ያለው ኢንሹራንስ ስራው ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምን ያህል ሪሶርስ ሞቢላይዝ እናደርጋለን፣ ምን ያህል ሰው እዛ ውስጥ እንዲታቀፍ እናደርጋለን። ከዛ ይሄንን ዲፋይን ስናደርግ ምን አገልግሎቶች እንገዛለን ስላለን ነው፣ ከየት እንገዛለን ስላለን ነው፣ ወይም እንዴት ስለምንከፍል ነው ደግሞ ሰስቴነብል የሚሆነው የሚለውን ማየት ይፈልጋል ማለት ነው። ሶ በዚህ እሳቤ ውስጥ ስኪሞች እንዴት ሊቋቋሙ ይችላሉ የሚለውን ስናይ የፋይናንስ ሶርሶች I'm having a flickering message in the laptop, that's why I'm stopping. Okay, so the finance sources እነኚህ ሶስቱ ነው ፖሲብሊ ሊሆኑ የሚችሉት ማለት ነው። ለአንድ ሲስተም ፋይናንሻል ሶርስ ሊሆኑ የሚችሉት እነኚህ ሶስት ነገሮች ነው። አንደኛው ገቨርንመንት ነው። ገቨርንመንት ስንል መደበኛ ከእያንዳንዱ ከሰው ከሚሰበሰበው ታክስ ውጪ ጀነሬት የሚደረግ ኢንካም አለ አስ ፓርት ኦፍ ዘ ጂዲፒ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ መንግስት ሊመድብ የሚችለው በጀት ይኖራል። አንድ ፖሲብል ሶርስ እሱ ነው። the second source ሃውስሆልድ ነው። ሃውስሆልድ በምን መንገድ ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ ይችላል ስንል አይዘር በጄኔራል ታክስ ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ ይችላል ኦር ባይ ፔሮል ታክስ ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ ይችላል። ጄኔራል ታክስ የምንለው በፔሮል ከሚቆረጥበት ውጪ ባሉ ቦታዎች ህዝቡ የሚከፍለው ማለት ነው። and then ፔሮል ከደሞዝ ላይ የሚቆረጥ ታክስ ሊሆን ይችላል። and the third one is contribution or premium በራሱ ለጤና አገልግሎት ብሎ ቀጥታ ሲከፍል ማለት ነው። and አራተኛው ዳይሬክት ፔመንት የምንለው ነው። ዳይሬክት ፔመንት አት ፖይንት ኦፍ ሰርቪስ ለተሰጠው አገልግሎት የሚከፍልበት ሜካኒዝም ነው። and then ከነዚህ ውጪ ደግሞ በተለይ እንደኛ አይነት ላሉ ሀገራት ኤክስተርናል ፈንድ ሶርስስ ይኖራሉ ማለት ነው። ከዶነርስ ሞቢላይዝ ሊደረግ የሚችል ማለት ነው። ሶ አስ ኤ ፋይናንስ ሶርስ እነኚህ ናቸው ሊኖሩ የሚችሉት ፋይናንሻል ሶርስስ ማለት ነው። እነኚህን ተጠቅመን ሄልዝ ሰርቪስ ስንገዛ ምን አይነት ስኪምስ ሊቋቋሙ ይችላሉ ብለን ስናስብ አንደኛው ስኪም ሊሆን የሚችለው ታክስ ቤዝድ ፋይናንሲንግ ነው ወይም ታክስ ቤዝድ ስኪም የምንለው ማለት ነው።
ሶ ከገቨርንመንት ሪቬኑ ሰብስቦ ከሀውስሆልድ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉትንም ሰብስቦ ሊሆን ይችላል በታክስ ሲስተም ሄልዝ ሰርቪስን መክፈል ማለት ነው። and then no one is expected to contribute entitled ሆኖ ሄዶ አገልግሎቱን ያገኛል ማለት ነው ሰው። the second will be compulsory health insurance የምንለው ነው። ኮምፐልሰሪ የምንለው ግዴታ ሰዎች መግባት ያለባቸው የኢንሹራንስ ሲስተም ሲሆን ነው። እሱ ውስጥ አይዘር በፔሮል ታክስ ሊገቡ ይችላሉ። ለምሳሌ ሶሻል ሄልዝ ኢንሹራንስ የሚለውን የኛን ብናየው ሀሳቡ ከተቀጣሪም ከቀጣሪም ኮንትሪቢዩሽን ይኖራል ይላል ማለት ነው። ሶ በሁለቱም በኩል ኮንትሪቢዩትድ ሆኖ ኮምፐልሰሪ ሄልዝ ኢንሹራንስ የሚለውን ኮንትሪቢዩት ልናደርግ እንችላለን፣ ወይም ኮምፐልሰሪ ሄልዝ ኢንሹራንስ ስኪም አለ ልንል እንችላለን። ሶስተኛው አደር ፕሪፔመንት ስኪምስ ናቸው። ፕሪፔመንት ስኪምስ የምንላቸው ለምሳሌ ሲቢኤችአይን ብናየው አሁን ሊቋቋም እያሰብን ያለነውን ኢንሹራንስ ብናየው that's based on contribution or premiums ማለት ነው። sorry I forgot to put an arrow here ከዚህኛው ወደዚህኛው ብሎክ መሄድ ማለት ነው የሶስተኞቹ ቦክሶች ማለት ነው። and then the final one from universal health coverage perspective advisable ያልሆነው is ከዳይሬክት ፔመንት ወደ አውት ኦፍ ፖኬት ፔመንት የሚሄደው ማለት ነው። that's at the point of service ሰዎች ከኪሳቸው እንዲከፍሉ ማድረግ ማለት ነው። that one is not advisable because ሰዎች ተዘጋጅተውበት ሳይሆን ስለሆነ የሚወጣው ያ ወጪ it will be expensive and በኢንሹራንስ ፕሪንሲፕልም እንደምታውቁት ቀድማችሁ ስታዋጡና በአገልግሎቱ ሰዓት ስታዋጡ እኩል አይሆንም። ቀድመን ስናዋጣ the amount we are expected to contribute will be smaller. so ስኪሞች ሊሆኑ የሚችሉት በፋይናንሻል ስኪም እነኚህ ናቸው። እዚህ ውስጥ ነው ፎል የሚያደርገው ማለት ነው ፋይናንሻል ስኪም ማለት ነው። now coming to our country ሄልዝ ኬር ፋይናንሲንግ ስትራቴጂያችን ምንድን ነው ሀሳቡ የሚለውን ስናይ it's to accelerate progress towards UHC by defining strategic framework to achieve better health outcomes, financial protection against catastrophic health illness and public satisfaction. so ውስጥ ያየናትን ቢጫ ብሎክ በተቻለ አቅም ማሳደግ ነው የሄልዝ ኬር ፋይናንሲንግ ስትራቴጂው ዓላማ ማለት ነው። ይሄን ለማሳካት ምን እንሰራለን ብሎ ይዟል። የመጀመሪያው adequate resource as much as possible mobilize ማድረግ አለብን through traditional and innovative approach. traditional approach የምንላቸው ከመንግስት የሚመደበው በጀት እንዲያድግ ማድረግ፣ የሀገሪቱ ኢንካም እንዲያድግ መስራት because የሀገሪቱ ገንዘብ ወይም ኢንካም ሲያድግ ሼሩ ባይጨምር እንኳን ለሴክተሩ የሚመደበው ሼር ባይጨምር እንኳን የሀገሪቱ ገንዘብ በማደጉ ምክንያት የሚያገኘው ሴክተሩ የሚያገኘው በጀት ስለሚያድግ ማለት ነው። so traditionally ከመንግስት የሚገኙትን በጀቶች እንዲያድጉ ማድረግ ነው። the other innovative ways እስካሁን መንግስት እየሰበሰበባቸው ያልሆኑ የታክስ ወይም ገቢ ያገኘባቸው ያልሆኑ ሜካኒዝሞችን በማሰብ እነኛ ገቢዎች እንዲታሰቡና ወደ ሴክተሩ እንዲመጡ ማድረግ ነው። አንዱ ኤግዛምፕል እንደምታስታውሱ ሲንታክስ እና ይሄ ጤና ላይ አደጋ የሚያደርሱ ነገሮች ታክስ ተብሎ የተጀመረ አክቲቪቲ ነበረ። ሶ ለምሳሌ ቢራ፣ ሲጋራ እነኚህ ስሞኪንግ ላይ ታክስ ይጣልና ከዛ የሚሰበሰበው ታክስ ሄልዝ ሴክተሩን ፈንድ እንዲያደርግ ማድረግ ማለት ነው። ሶ ይሄንና መሰል ሌሎች ኢኖቬቲቭ ፋይናንስ ሜካኒዝሞችን በመተግበር ሪሶርሱ በበቂ ሁኔታ ሞቢላይዝ እንዲሆን ማድረግ ነው። ሌላኛው ሬዲዩስ አውት ኦፍ ፖኬት ስፔንዲንግ አት ዘ ፖይንት ኦፍ ዩዝ ነው። ውስጡ ብዙ ነገሮች አሉት። አሁን አውት ኦፍ ፖኬት ስፔንዲንግ በአገልግሎት ሰዓት የሚከፍሉት ገንዘብ እንዲቀንስ ኢንተርቬንሽኖቹን መምረጥ፣ በምን አይነት መንገድ እንክፈል የሚሉ ነገሮችን ማየት ይፈልጋል። ሶ ሁለተኛው ስትራቴጂ ኦብጀክቲቭ እሱ ነው። ሶስተኛው ኢንሃንሲንግ ኢኩዊቲ ኤፊሽንሲ እና ኢፌክቲቭነስ ነው። የመክፈል የሚችሉ ወይም አቅማቸው የተሻለ የሆኑ ዜጎች አሉ፣ መክፈል የማይችሉ ዜጎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሄልዝ ኬር ፋይናንሲንግ ስትራቴጂ ውስጥ እነኛ መክፈል የማይችሉ የምንላቸው ዜጎችም እንዴት ይካተታሉ፣ እንዴት እዛ ፖፑሌሽን ግሮዝ ውስጥ ይገባሉ የሚለውን ማሰብ ማሳደግ አንዱ ኦብጀክቲቭ ነው። and then የፐብሊክ ሲስተም ውስጥ ክፍያ ላይ ያሉ ኢፊሸንሲ ሎሶች አሉ። እንደምታውቋቸው አገልግሎት ግዢ ላይ ያሉ ኢፊሸንሲ ሎሶች አሉ። እነሱን ኢፊሸንሲ ጌን ማምጣት፣ ክፍተቶቹን መሙላት፣ ዲጂታላይዝ በማድረግ ማሻሻል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጡ አሉ ማለት ነው። አራተኛው ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ነው። ሁሉንም ሰርቪስ መንግስት አቬል ማድረግ አይችልም፣ ኢትስ አንቲንከብል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው በፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ አገልግሎቶችን
እንዲቀርቡ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ማየት ማሳካት ማሳደግ ነው። የመጨረሻው ይሄ እንዲመጣ it needs a lot of capacity building ሄልዝ ፋይናንሲንግ ላይ ያለውን አቅም አሰስ አድርጎ ባለው ክፍተት ላይ ካፓሲቲን መሙላት ይፈልጋል ማለት ነው። በሄልዝ ፋይናንሲንግ ምን ጋነን የሚለውን አሰስ ለማድረግ ግሎባሊ አግሪየብል የሆኑ ሜዠርስ አሉ and we do that study every 2 to 3 years until we have a digitalized system ሲኖረን every year መስራት እንጀምራለን። we are working towards that ግን አሁን ላይ ኦልሬዲ እየሰራ ነው 9ኛው ራውንድ እዚህ ጋር የምታዩት ቁጥር 2019-20 አካባቢ የተሰራ ነው የ8ኛው ራውንድ ናሽናል ሄልዝ አካውንት ጥናት ነው ማለት ነው። ሶ የዛኔ ጂዲፒ ፐር ካፒታ ሄልዝ ላይ ያወጣ the number 856 ጂዲፒ ፐር ካፒታ የሀገራችን የዛኔ ነበር ነው። አሁን ላይ it has crossed $1,000 ቶታል ሄልዝ ኤክስፔንዲቸር በዛ አመት it was 3.62 ቢሊዮን USD አራውንድ 120 ምናምን ቢሊዮን ብር አካባቢ ነበረ ለጤናው ሴክተር የወጣው ወጪ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ የፐብሊክ ኤክስፔንዲቸር the third ቦክስ ከራይት ወደ ሌፍት ስንሄድ እንደሚያሳየው 32% ነበር የገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ማለት ነው። and then donor spending was nearly 34% and then the last block you see out of pocket expenditure it was 30.5%. so at point of care ከኪሳቸው የከፈሉት ገንዘብ ሼር ከቶታል ሄልዝ ኤክስፔንዲቸር ሲታይ it was 30.5%. ስለዚህ ዩኒቨርሳል ሄልዝ ከቨሬጅ እናሳካለን ካልን one of our targets should be ይሄን out of pocket ኤክስፔንዲቸርን በተቻለ አቅም ማውረድ ነው ማለት ነው። ሪኮመንድድ የሚደረገው ከ15-20 ውስጥ ከ15-20% አካባቢ እንዲሆን ማድረግ ነው ማለት ነው። and then per capita ምን ያህል አወጣን እንደ ሀገር የሚለውን ስናይ it was $36.4 ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው per capita expenditure the block ማለት ነው the per capita health expenditure it was growing እያደገ እንደሆነ እናያለን ግን it was $36 እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄ by far essential services provide ለማድረግ ከሚያስፈልገው ዝቅ ያለ ነው and as well sub-Saharan African countries average ቢታይ ከሚታሰበው ዝቅ ያለ ነው። ስለዚህ we need to work a lot in resource በጣም ብዙ ሞቢላይዝ ማድረግ ላይ መስራት አለብን ማለት ነው። ኢኖቬቲቭ ሜካኒዝምስ ተጠቅመን ማለት ነው። the line that you see ወይም በትንንሿ ቦክሶች ውስጥ የምታዩት ቁጥር በዚህኛው ሳይድ አይታይም የቶታል ኤክስፔንዲቸር ኦን ሄልዝ as percentage of GDP ነው እና እሱም እንዲጨምር ማድረግ አለበት። we need to be convincing enough እና ኤቪደንስ በደንብ ጀነሬት አድርገን መንግስት ለጤናው ሴክተር የሚመድበው በጀት ከፍ እያለ እንዲሄድ መስራት አለብን ማለት ነው። ናው እኛ ሀገር ላይ ሄልዝ ፋይናንሲንግን ታሳቢ ስናደርግ ይሄንን ትልቅ አውት ኦፍ ፖኬት ኤክስፔንዲቸር ሼር ለመቀነስ ያግዛሉ ተብሎ ከታሰቡ አንዱ ሜካኒዝም ጤና መድን ነው። many of you if you are practicing as a health professional you have heard about this a lot ማለት ነው። just ግን ምናልባት ማያቅ ሰው ቢኖር በሚል እሳቤ ሁለቱን እንደ ሀገር የታሰቡትን የኢንሹራንስ ስኪምስ ወይም ዲዛይኖቹን ለማንሳት ሞክራለሁ። so there are two types of health insurance systems እኛ ሀገር ውስጥ እንዲተገበሩ ዲዛይን የተደረጉ ማለት ነው። so these are social health insurance እና community based health insurance ይባላሉ። ታርጌት ፖፑሌሽናቸው የሶሻል ሄልዝ ኢንሹራንስ ውስጥ ፎርማል ሴክተር ኢምፕሎይስ ነው። so ሁሉም ተቀጣሪ የሆነ እና ወራዊ መደበኛ ገቢ ያለው ሰው እዚህ ውስጥ ፎል እንዲያደርግ ይፈልጋል ወይም ይጠበቃል። and then community based health insurance የሚባለው ኢንፎርማል ሴክተር የሚባለው መደበኛ ፔሮል ቤዝድ ክፍያ የማያገኝ ገበሬው፣ ነጋዴው፣ በቀን ስራ የሚተዳደር እነኝን ሁሉ ሬንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ አንድ ሚስኮንሰፕሽን ያለው ብዙ ጊዜ ኮሚኒቲ ቤዝድ ሄልዝ ኢንሹራንስ ሲባል ብዙ ሰው ለደሃው ሰው የተቋቋመ ወይ መክፈል ለማይችለው ሰው የተቋቋመ አድርጎ ያስባል ማለት ነው። ኢትስ ኖት ላይክ ዳት ፎርማል እና ኢንፎርማል ነው እሳቤው ማለት ነው። ከቨሬጃቸውን ስናስብ እነኚህ ሰዎች 17% እና 83% of the population ናቸው ተብሎ ይታሰባል። the social health insurance the enrollment is mandatory አሁን ሮል አውት ተደርጎ እየተገበረ ስላልሆነ እንጂ ኢትስ ማንዳቶሪ። ልክ የወጣውን አዋጅ ሁላችሁም በኋላ ላይ ያቀርባለሁ ቁጥሩን ታዩታላችሁ። ኢትስ ማንዳቶሪ ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ኤቭሪዋን ዊል ቢ ኢንሮልድ እና the employee will contribute its own share
his own or her own share, and then the employer will contribute its share ማለት ነው። whereas the community based health insurance it was voluntary, and the recent proclamation ነው በቅርብ ነው ፕሮክላሜሽን ይወጣለት። በዛ ፕሮክላሜሽን ላይ it was said to be for it to be mandatory. ቮለንተሪ ነው ባይ ኢትስ ኔቸር። ለምን አሁን ለምሳሌ ገበሬውን እንዲገባ ለማስገደድ ማዋጣት ስለሆነ ያለበት ምናስገድድበት ሜካኒዝም ካልፈጠረን በስተቀር የለም። ስለዚህ በእሳቤ ደረጃ ሁሉም ኢንፎርማል ሴክተር ውስጥ ፎል የሚያደርግ ጠቅላላ መግባት አለበት ነው እሳቤው። ግን ኢን አክቹዋል ሴናሪዮ መሬት ላይ ሲካሄድ ያንን ማንዳቶሪ በማድረግ ረገድ የሚቀሩ ስራዎች አሉ የሚለውን ለማንሳት ነው። ሌጋል ባክግራውንድ ሁለቱም አላቸው፣ የምታዩቸው ፕሮክላሜሽንስ ናቸው ማለት ነው። and beneficiary wise የኛ ኢንሮልመንት የኮሚኒቲ ቤዝድ ሄልዝ ኢንሹራንስ ላይ all household members will be enrolled በሃውስሆልድ ነው ኢንሮልመንት። and then social health insurance ላይም በኢምፕሎይ ነው and then the employee ሙሉ ቤተሰቡን ይዞ ነው የሚገባው ማለት ነው ሲገባ ማለት ነው። these have meaning by the way። አሁን ኢንሮልመንት የምንለው ቅድም እንዳሳየዋችሁ የሪሶርስ ሞቢላይዜሽኑ ላይም and at risk የሚገባውንም ፖፑሌሽን ዲፋይን በማድረግ ረገድ will have a meaning ማለት ነው። ኢምፕሊሜንቴሽን ስታተስ ላይ ስንመጣ social health insurance it is yet to be rolled out, it hasn't been rolled out till now. community based health insurance ግን it has now reached more than 10 years. ፑላቸውን ካሰብን again this is another በኋላ ላይ ሳነሳ በተወሰነ ለመንካት ሞክራለሁ። የሶሻል ሄልዝ ኢንሹራንሱ it is thought to be one single pool nationally ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የትም ቦታ ቢሆን አንድ ዜጋ ፎርማል ሴክተር ውስጥ ሆኖ ሶሻል ሄልዝ ኢንሹራንስ ውስጥ ከገባ ድረስ the pool will be one, ኮንትሪቢዩሽኑ ፑልድ ሆኖ የሚቀመጠውም አንድ አካውንት ውስጥ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ሲሆን የአባላቱ ቁጥር ብዙ ይሆናል ማለት ያ ማለት ሪስክ የሆነም ሪስክ ያለበትም ሪስክ የሌለበትም ኢንሮልድ ይሆናል ማለት ነው። ቅድም ያልኳችሁን ፑሊንግ ላይ ያለውን ሐሳብ የሚያመጣው ይሄ ነው። one of the challenge የሲቢኤችአይ ላይ ካየን we have more than 870 schemes, and one of the biggest challenge you have in አሁን ሲቢኤችአይ ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ እሱ ነው። ሶ አሁን የሲቢኤችአይ ወይም የኢትዮጵያ ጤና መድን አገልግሎት ኦብጀክቲቭስ መጥቶ ቢቀርብ አንዱ እዛ ውስጥ ያለው ኦብጀክቲቭ ሃየር ሌቭል ፑሊንግ ላይ መስራት የሚል ነው። ይሄ ፑል ወደ ላይ እንዲሰበሰብ ማድረግ ማለት ነው። 870 ስኪምስ ማለት የተሰባበሩ 870 ስኪሞች አሉ ማለት ነው። ይሄ 870 አንደኛ ሪስክ ፑል ማድረግ አይችሉም ቢኮዝ በጣም ትንንሽ ስለሚሆን ሳይዛቸው። ሁለተኛ it will introduce a lot of inefficiency because all these 870 schemes will go to a specific facility, contract sign ያደርጋሉ። እነሱ ጋር የሚመጣ ፔሸንት ጠቅላላ ክሌም ለማድረግ እነኛ ፋሲሊቲዎች ሰው ይልካሉ ኦር የሆነ ሜካኒዝም ይጠቀማሉ and there is a lot of inefficiency in it ማለት ነው። ስለዚህ ሪስክ ፑል ስለማያደርጉ ኢንኤፊሽንሲ ኢንትሮዲዩስ ስለሚያደርግ ፍራግመንትድ እንዲሆን አይመከርም ማለት ነው። ሶ እኛ ሀገር የሚተገበሩት ወይም ይተገበራል ተብሎ እየታሰቡ ያሉት የኢንሹራንስ ዲዛይን ይሄ ነው። ሶ በዚህ መሰረት ኮሚኒቲ ቤዝድ ሄልዝ ኢንሹራንስ በአሁኑ ሰዓት በአገሪቱ ውስጥ ከ1050 በላይ ወረዳዎች ተተግብሯል። ሶ ሊትራሊ ያልተተገበረበት ወረዳ ማግኘት በጣም ይከብዳል በዚህ ሰዓት ማለት ነው። and then enrollment is done every year። ስለዚህ ቁጥሩ የተወሰነ ቫሪ ሊያደርግ ይችላል፣ ግን ኒርሊ ቅድም ዶክተር ግርማ እንዳቀረበው 56 ሚሊዮን ኢንዲቪጁዋልስ በፖፑሌሽን ካየ ነው፣ በሃውስሆልድ ካየ ነው ኒርሊ 11 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ የሆኑ ሃውስሆልዶች ኢንሮልድ ሆነዋል ኮሚኒቲ ቤዝድ ሄልዝ ኢንሹራንስ ውስጥ ማለት ነው። ሶሻል ሄልዝ ኢንሹራንስ አልተጀመረም ማለት ነው። ናው ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ላይ የተወሰኑ ነገሮች ልበል። ሶ ዲስ ኢዝ ዋት አይ ኖ ፍሮም ማይ ኤክስፒሪየንስ እና ፍሮም the books ነው ማወራው ማለት ነው። ቢኮዝ እኛ ሀገር ላይ ብዙ ስላልሆነ እንደምታውቁት ማለት ነው። ሶ ከሄልዝ ፋይናንሲንግ ፋንክሽንስ አንጻር ስናይ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ሪቬኑ ኮሌክሽኑን ስናይ ወይም ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን የሚባለውን ፓርት ስናየው it is voluntary membership ነው ያለው። ቮለንተሪ ሜምበርሺፕ ማለት እዚህ ኢንሹራንስ ውስጥ ካልገባህ ብለን ልናስገድድ የምንችልበት የለም። የሶሻል ሄልዝ ኢንሹራንስ ቅድም እንዳየ ነው ማስገደጃ ሜካኒዝም አለ። ተቀጣሪ ነው፣ ስለዚህ ከፔሮል ላይ ይቆረጣል ማለት ነው። የፕራይቬት ኢንሹራንስ ሲሆን ወይም በሄልዝ ፋይናንሲንግ እና ሄልዝ ኢኮኖሚክስ መጽሐፎች ላይ ቮለንተሪ ሄልዝ ኢንሹራንስ ብሎ ነው የሚይዛቸው በስም። እዛ ውስጥ ማስገባት ከባድ ነው። ፕሪሚየምስ ኩድ ቢ ፍላት ዩዥዋሊ በት አት ታይምስ ቤዝድ ኦን ኮሚኒቲ ሬቲንግ እና ኢንዲቪጁዋል ሬቲንግ ቤዝ ያደረገ ሊሆን ይችላል። ዲስ ዲፋይንስ ባይ ዘ ዌይ ሃው
ይሄ ኢንሹራንስ ምን እንደሚመስል ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው። ኢንዲቪጁዋል ሬቲንግ ማለት አሁን ለምሳሌ የኮሚኒቲ ቤዝድ ሄልዝ ኢንሹራንሳችን የኛ ወደፊት ኢንትሮዲዩስ ያደርግ ይሆናል። አሁን ላይ ባለበት ነባራዊ ሁኔታ አንድ ሰው የሚገባው ኢንፎርማል ሴክተር በመሆኑ ብቻ ነው። ስኳር ኖረበት፣ ደም ግፊት ኖረበት፣ ሽማግሌ ሆነ፣ ወጣት ሆነ just get enrolled ተመሳሳይ ክፍያ ነው የሚከፍለው። አሁን ላይ በኢንካም ቢኮዝ ሰብሲዳይዜሽን ስለሆነ አላማውና ሶሊዳሪቲ ስለሆነ አላማው በኢንካም ስላይዲንግ ስኬል ለመተግበር እየተሞከረ ነው። ስላይዲንግ ስኬሉ የተገበረው በኢንካም ነው። ዌል ከዛ the lowest level ወይም መክፈል የማይችሉ የምንላቸውን መንግስት ኮንትሪቢዩት ያደርግላቸዋል ብለን ነው እያሰብን ያለ ነው። but on the private insurance ጋር ስንመጣ ሪስክ ቤዝድ ነው የሚሆነው ኢንሮልመንት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲቪጁዋል ሬቲንግ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። and the pooling we need to work as much as possible ሁለቱንም ሃይ ሪስክም ያለው ሎ ሪስክም ያለው እንዲገባ ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው። and then purchasing ላይ ስንመጣ when it is private health insurance the benefit package is very clear እና defined ነው። አለበለዚያ it has got a meaning because it will have cost implication ማለት ነው። አሁን የኛን የመደበኛውን የኮሚኒቲ ቤዝድ ሄልዝ ኢንሹራንስ ቤኔፊት ፓኬጅ ብናየው አንዱ የምንቸገረው ነገር ምንድነው? በጥቅል ነው የተቀመጠው ቤኔፊት ፓኬጁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ኢንተርቬንሽንስ በጥቅል በመቀመጡ ምክንያት ኢንክሉድድ ናቸው። የዛሬ 10 ዓመት ሲጀመር አካባቢ እኛ ሀገር ምን ያህል ተቋማት ብሬን ሰርጀሪ ይሰራሉ፣ ምን ያህል ተቋማት ካርዲያክ ሰርጀሪ ይሰራሉ የሚለውን ታሳቢ ያድርጉ። ቤኔፊት ፓኬጁ ምንድነው የሚለው? ማንኛውም የተመላላሽ ሕክምና፣ ማንኛውም የተኝቶ ሕክምና፣ የወሊድ አገልግሎት፣ የመድኃኒት አገልግሎት፣ የላቦራቶሪ አገልግሎት ይሸፈናል የሚል እንዴን ሰርጀሪስ አሁን በአሁኑ ሰዓት በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ሰርጀሪስ ኢንክሉዲንግ ኦንኮሎጂክ ትሪትመንትስ ከቨርድ ናቸው ጤና መድን ውስጥ ማለት ነው። አምኖት አጌነስቲት ከቨር እንዳይደረግ ፈልጌ አይደለም ይሄን የምለው፣ ግን ቅድም ባልኩትኝ ስሌት ሰስቴነብል ሆኖ እንዲቀጥል ካሰብን እነኚህ ነገሮች ከግንዛቤ መግባት አለባቸው ማለት ነው። ሶ በፕራይቬት ኢንሹራንስ ግን ሲሆን ቤኔፊት ፓኬጅ ክሊርሊ ዲፋይንድ ሆኖ ነው የሚመጡት ማለት ነው። and then ኮስት ሼሪንግ አፕላይ ሊደረግ ይችላል። ፐርቼዚንግ ሰርቪስስ ኩድ ቢ ሰርቪሶቹ የሚገዙት ከፐብሊክ ፋሲሊቲስ ሊሆን ይችላል፣ ከፕራይቬት ፕሮቫይደርስ ሊሆን ይችላል። and ፕራይቬት ሰርቪስ ዳይሬክትሊ ደግሞ ከራሱ ኔትወርኩን የሰራው ራሱ ወይም ደግሞ ራሱ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንሱን ያቋቋመው ተቋም ከራሱ ሊሆን ይችላል የሚገዛው ማለት ነው። but the purchasing again needs ክሪቲካል እንትን ማለት ነው እይታ ማለት ነው። ሶ ሮል ኦፍ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ምን ሊሆን ይችላል? በእንደዚህ አይነት በፐብሊክ ኢንሹራንስ ባለባቸው ቦታዎች ላይ የሮል ኦፍ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ምን ሊሆን ይችላል ስንል አንደኛው ሰብስቲቲዩቲቭ ሊሆን ይችላል። መደበኛ እየተሰጡ ያሉ አገልግሎቶችን አይ ከፕራይቬቱ በገዛ ይሻለኛል የሚል አካል ቢኖር ያንን አገልግሎት እንዲገዛ መደበኛ በሌላ በኩል እየተሰጠ ያለውን አገልግሎት ተክቶ መስጠት ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ቮለንተሪ ኦፕት አውት ያደረጉ ሰዎች እንዲገቡ ቢኮዝ ቮለንተሪ ነው ስላለን ኢንሮልመንት የወጡ ሰዎች እዚህ ጋር እንዲገቡ ማመቻቸት ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ኢት ኩድ ቢ ሄልዝ ኢንሹራንስ ፐብሊክ ሄልዝ ኢንሹራንሱ ፕሮቫይድ የማያደርጋቸውን ሰርቪሶች ፕሮቫይድ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ በእኛ አሁን ባለን የፐብሊክ ሄልዝ ኢንሹራንስ ሲስተም ክሮኒክ ዳያሊሲስ ኢዝ ኖት ከቨርድ፣ አኪዩት ዳያሊሲስ ከቨርድ ነው፣ ክሮኒኩ ከቨርድ አይደለም። ስለዚህ ክሮኒኩን ፕሮቫይድ አረጋለሁ ብሎ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ኢት ኩድ ቢ ኮምፕሊመንተሪ፣ መደበኛውን ኮምፕሊመንት በማድረግ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ዩዘር ፊ ቻርጅ ላይ ሊሆን ይችላል። በእኛ ፐብሊክ ኢንሹራንስ ሲስተም ኢንትሮዲውስ አላደረግንም እስካሁን፣ ግን ዌል አድቫንስድ በሆኑ ሲስተሞች ኢንሹራንሱ ኢት ዊል ሃቭ አ ካፒንግ ፎር ኤግዛምፕል ሌትስ ሴይ በአመት ውስጥ ይሄን ያህል ኮስት ድረስ ነው ከቨር የምናደርገው፣ ከዚህ በላይ ከቨር አናደርግም ሊል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ያቺን ዩዘር ቻርጅ ከዚህ በላይ ከቨር አናደርግም የምትለዋን ፓርት ከቨር ለማድረግ እና መደበኛውን የኢንሹራንስ ሲስተም ኮምፕሊመንት በማድረግ አይነት ዲዛይን ሊገባ ይችላል። ይሄን ቅድም እንዳልኩትኝ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል። የመጨረሻው ሰፕሊመንተሪ የሚባለው ደግሞ በመደበኛው ኢንሹራንስ ሲስተም ለምሳሌ ላይን ውስጥ ኪው ውስጥ ቢሆኑ ሰዎች ሰርጀሪ ለመሰራት ሰልፍ ውስጥ ቢሆኑ ያንን ባይፓስ አድርጎ እንዲፈጥኑ ለማድረግ they will go for a private insurance ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። በዛ አይነት ሞዳሊቲ ሊተገበር ይችላል ማለት ነው። ሶ ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ሮሉ ሊሆን የሚችለው መደበኛውን እየተሰጠ ያሉ አገልግሎቶችን ለመስጠት ሊሆን ይችላል፣ የፋይናንስ ጫናዎችን ከቨር ለማድረግ ሊሆን ይችላል፣ የአገልግሎት ጉድለቶችን ለመሙላት ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ እየተሰጠ ባለው አገልግሎት ውስጥ ፕራዮሪቲ ለማግኘት የተሻለ ፕሮቫይደር ጋር አሁን ለምሳሌ
በእኛ መደበኛ ኢንሹራንስ ሪፈር ተደርጎ ጥቁር አንበሳ ከሄደ ጥቁር አንበሳ ሄዶ ነው የሚታከመው። ጥቁር አንበሳም ሲገባ ያጋጠመው ሐኪም ጋር ነው ሄዶ የሚታከመው እንጂ መርጦ አይደል። The private insurance can provide a mechanism through which members could just choose their provider, be it a facility or even a specific senior physician ማለት ነው። So የመጨረሻ ስላይዴ what are the challenges of private health insurance, not only private, even the public health insurance የሚለውን ካየን የመጀመሪያው ሪስክ ሰሌክሽን ነው። አሁን እኛ አክሰስ እንፈጥራለን ኦር ከቨር እናደርጋለን ብለን እያሰብን ነው አይደል? So the insurer might choose የተወሰኑትን አይነት ክላይንትስ ማለት ነው። ገብቷቸዋል አይደል? ስለዚህ ልክ እንደዛ ሲመረጥ አናዘር ኢንሹረር ለቀሩት ይሆንና ፍራግመንትድ ሲስተም ነው። ሶ ኢት ዊል አድ ኦን ዘ ፍራግመንቴሽን and then redistribution happen እንዳያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ቻሌንጅ እሱ ሊሆን ይችላል። the second challenge usually from the ከተጠቃሚ ሳይድ is adverse selection. adverse selection ማለት ምን ማለት ነው? አልታመምም ብዬ ሳስብ አልገባም ኢንሹራንስ፣ ወይም ሪስክ የለብኝም ብዬ ሳስብ አልገባም ኢንሹራንስ፣ እታመማለሁ ወይም ሪስክ አለኝ ብዬ ሳስብ ደግሞ ኢንሹራንስ ገዛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አድቨርስ ሴሌክሽን ነው። የዚህ ጉዳቱ ምንድነው ካልን ኮምፖዚሽኑ አንባላንስድ ሪስክ ኮምፖዚሽን ይሆናል። ስለዚህ ይታመማለሁ ብለው ሰስፔክት የሚያደርጉ ወይም የታመሙ ሰዎች ብቻ የተሰበሰቡበት ይሆናል። እንደዛ ሲሆን ወጪ ብዙ ይሆናል። ስለዚህ ወጪው ብዙ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚጠበቅባቸው ብር ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። and usually የቮለንተሪ ኢንሹራንስ እና ፕራይቬት ሄልዝ ኢንሹራንስ ቻሌንጅ the contribution individuals are expected to pay will somehow relevant or equivalent to the actual cost they are expected to pay when they need service እና እሱን በደንብ ማየት እና ማጥናት ይፈልጋል ማለት ነው። ሶስተኛው ሞራል ሃዛርድ ነው። ሞራል ሃዛርድ በሁለቱም በኩል አፕል ሊያደርግ ይችላል፣ በኢንሹረርም በኢንሹርድም። ኢንሹረር ሳይድ የምንለው በኢንሹርድም በፕሮቫይደርም ኢንሹርድ የሆነው እኔ ጤና መድን አለኝ ብሎ ሲያስብ ሪስኪ ቢሄቪየር ውስጥ ኢንጌጅ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ለጤናው መጠንቀቅ ያለበትና መተግበር ያለበትን ጉዳይ አይጠነቀቅም ወይ አይተገብርም ማለት because he thinks that he is insured ማለት ነው። ፕሮቫይደር ሳይድ ደግሞ ኢንሹርድ ነው ከኪሱ አይከፍልም ብሎ ሲያስብ ምናልባት የማያስፈልጉ ሰርቪሶችን ጨምሮ ሰርቪስ ይሰጣል ማለት ነው። ሶ እነኚህ አድሬስ ማድረጊያ ሜካኒዝም ሳሉ በደንብ ማሰብ ይፈልጋል ማለት ነው። የክፍያ ሞዳሊቲ ሊሆን ይችላል፣ የኮንትራክቲንግ ሞዳሊቲ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነኚህም በደንብ ማሰብ ይፈልጋል ማለት ነው። የመጨረሻው ፍራውድ ነው። ፍራውድ ያው የኢንሹራንስ አንዱ ትልቁ ስጋት ፍራውድ ነው። we have already started facing it on the public side ማለት ነው። ብዙ አይነት ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን the easiest if you are going to procure it from a separate provider እና ይሄ ኢንሹረሩ አይደለም ብለን አስበን ራሱን ቢሆን አያጋጥማት አይቻልም። ሴፓሬት ቢሆን ዲሊንግ ውስጥ ሊገባ ይችላል። okay the insurer will pay for your service, so I will write you a prescription or I will write you investigations whatsoever እና ኮስቱ እኔ ይከፈለኛል and then I will share with the payment ማለት። ስለዚህ the provider will go in this kind of fraud with the እንትን ተጠቃሚ በደንብ አይደንቲፋይ ማድረጊያ ሜካኒዝም ካላደረግን በዛ አይዲ ወይም ሌላ ቤኔፊሻሪ እንዲጠቀምበት የሚያደርግበት ሜካኒዝም ሊፈጠር ይችላል። and ሎት አድቫንስ ባደረጉ ሲስተሞች በጣም ብዙ ሌሎች የፍራውድ ሜካኒዝምስም ኢንትሮዲዩስድ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ we need to think ahead of time እና ስታብሊሽ የምናደርገው ሲስተም ውስጥ እነኚህ እንዴት አድሬስድ ይሆናሉ የሚለውን ማሰብ ይፈልጋል ማለት ፈልጋለሁ። ከተፈቀደልኝ ሰዓት በጣም ብዙ ሰዓት ወስጃለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ይቅርታ ለሱ። ታንክ ዩ በጣም አክቹሊ ያው ጊዜ መውሰድ አለብን እንደዚህ አይነት ሲሪየስ ስታፍ ስናወራና በጣም ኢንላይትኒንግ ነበር የእውነት። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። የመጨረሻ ላይ የቢሄቪየርን ጉዳይ ስታነሳ ኢንትረስቲንግ ነው። ልክ የመኪና ኢንሹራንስ የገዛው ሰውዬ ምን ችግረኝ እኔ ኢንሹራንስ ነው የሚከፍለው ብሎ እንደሚጋጨው አይነትና I think it's a lot of work። እሺ በጣም እናመሰግናለን። ሁለት ፕሬዘንቴሽኖች ይቀሩናል። እነሱን አድርገን መጨረሻ ከእናንተ ጥያቄ የምንቀበልበት ሰዓት ይኖረናል። ከዛ ወደ ኮክቴላችን እንሄዳለን። ስለዚህ በመቀጠል ዶክተር
ያዕቆብ ሰማን co-founder ፋሚሊ ሄልዝ ኢንሹራንስ ፋሚሊ ሜዲካል ኔትወርክ ሮሉና ኢምፓክቱ ምን ይመስላል የሚለውን ያቀርብልናል። ዶክተር ያዕቆብን በጭብጨባ ወደዚህ ጋብዙልኝ።